ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत चल रही गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी दी लड़ीवार विचार दे अंदर अज जो आप जी ने श्लोक दा पाठ सरवण कीता है, शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अमृत मुखारबिंद तो उचारण किया होया है। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी दे बाणी नूं असीं पढ़ने आ, जिन्हां नूं थोड़ी जी डीपली समझ है, उन्हां नूं पता है कि every single shabd of Gurbani is treasure trove of different perspectives, offering us myriad of life lessons. एक एक शब्द दे विच गुरु साहब जी ने बड़ी कमाल दी सेध सानू दिती हुई है। एक एक शब्द श्लोक गुरु साहब जी दा ज्ञान दे भंडारे ने साडे सामने गुरु साहब जी खोल के रखते हैं। अज दा ये जो शब्द आपां विचार दे लई लिया है, गुरु साहब जी जिक्र कर रहे ने खुबड़ी कुथाएं कि बंदा बड़े बुरे थां दे उत्ते खुविया होया है, बड़ियां बुरियां वासनावां दे विच भी खुविया होया है। ते जिथे जिन्ना क बंदे दा नॉलेज है ना, जां जिस ज्ञान लैवल ते बंदा विचर रहा है, उत्थे बंदा बड़ा दलदल दे विच फसिया होया खुबिया होया। मिठी गलन कुमंतरिया, मिठी दा मतलब जिथे खुबिया होया वो इनू एक चंगा लग रहा है, बड़ा मिठा लग रहा। गलन दा मतलब है ये जिलण दे विच फसिया होया। कुमंतरिया दा मतलब, मंत्र दा मतलब हुंदा सलाह, जिहड़ी एडवाइस आपां लैंदे आ, जां जिहड़ा साडा, क्योंकि माता पिता तो लैके नॉलेज लैवल जिहड़ा हुंदा है ना, जिहदे मुताबक असीं अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबक जिंदगी जी रहे हैं। एक तो बंदे ने सिक्ख्या बड़ी बुरी लई हुई है, सिक्ख्या बंदे कोल पुठी है। बुरी का मतलब, कुमंतरिया का मतलब पुठी सिक्ख्या है, जिहड़ी जिंदगी नूं रसातल वल लैके जाण वाली है। आउटपुट कड्ढण दी बजाए बंदे दी जिंदगी नूं बर्बाद करन वाली है। ते गुरु साहब जी कहते हैं, हे नानक, कोई विरले बंदे इस गल तो बंदे दे अल्यूजन दे विचों, ये नॉलेज दे विचों निकल सकते हैं। इस करके किसी विद्वान का जिक्र है कि असल दे विच बंदे दी जिहड़ी सब तो वड्डी ग्रेटेस्ट एनमी ऑफ द नॉलेज इज़ नॉट इग्नोरेंस। असल दे विच बंदे दी अज्ञानता सब तो वड्डी दुश्मन नहीं है। वो कहंदा जिहड़ी दुश्मन है वो ये है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। भी बंदे नूं इस गल दा बड़ा इल्यूजन है कि मैनूं नॉलेज है जिहड़ा। ते गुरु साहब जी कह रहे हैं भी बंदे ने सिक्ख्या ते पुठी लई है, ते इहनूं जिलण मिठी भी लगदी है। ते इहदा जिहड़ा बिलीव सिस्टम है वो बड़े बुरी थां दे उत्ते खुबिया होया है। अज तां मनुखी विहार दी ना, बिहेव दी बड़ी स्टडी डाटा अवेलेबल हो गया। ते साइकोलॉजी दे विच एक जिहड़ा इफैक्ट है, जिन्हों कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफैक्ट। इस गल नूं जे डीपली समझना होवे ना, सारे वरतारे नूं गुरु साहब जी की सिक्ख्या नूं दे सामने रख के असीं वेखीए। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਬਸੈਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰੂਗਰ 2 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਥਾਏਂ ਉਹ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਨਿੰਗ ਕਰੂਗਰ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਨਏਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ WhatsApp, Facebook, WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਚੀਕੜ ਫਾਤੇ ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਪਕੜਾਏ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਕੜਾਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ
ਪਲੋਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਛੁਪ ਗਏ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬਾ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗਾ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁਝਸਿਓ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਤੁਝ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਮਨ ਆਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਈ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਵਿਆ ਪਿਆ। ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਡਵਾਈਸ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਨਾ ਕਿਛ ਬੋਲਾ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਬਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਰਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਂਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਸੀ, ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਨਿੰਗ ਕਰੂਗਰ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭੁਗਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਵੇਡਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਬੜੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਬਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਡਰਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟੀਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਫਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਉਹਨੇ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਫਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਲੀਵ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 167 ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ IAS IPS ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ था, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਗਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਾਧਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਮੰਤਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰੇਸਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਲਾਈਡ ਨੇ, ਨਿਗਰਾਈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗਲਾਈਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਬੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਬੇ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਰੀडम ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾ ਗੇਂਦਿਆਂ ਮਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੂਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਊਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਬਲੀਵਸ, ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਲਾਹ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਹ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ, ਮੈਂ ਫਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੈਸਟਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5-5 7-7 ਡਾਈਵੋਰਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ, ਬੁਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਡਨਿੰਗ ਕਰੂਗਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਹੰਡਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਡੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ।
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਮਿਰੈਕਲਸ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਰੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗਾਂ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000-2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਧਰੇ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਪੈਟਰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਨ ਵੇ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਦੀਵਾਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਵਰਗੇ, ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗੇ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ, ਪਲੇਟੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰ ਗਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਉਠੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖੁੱਬਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਨਿਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਕੋਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਟੋਟਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਭਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਡੀਪ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਭਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਪਣ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਰੂਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ